चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन इन्फॉर्मेशन मिळवित रहा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Write the answer to the following question. And question A is, draw a diagram showing the electronic configuration of the elements oxygen. O is equal to 8. 8 is the number of electron. Electronic configuration of oxygen is 2 6, that is first shell have 2 electron and second shell have 6 electron. By this way we draw the electronic configuration of oxygen atom. Question B. Write the name of ecosystem shown in the figure below. The figure is showing a ecosystem of grassland ecosystem. Question C. Write the name of 2 primary predator in this ecosystem. The primary predator of this ecosystem, that is that of grass ecosystem, is goat, sheep, and one extra I was written, that is giraffe. Question number 2. Write the answer in one sentence. And the question 1 is, write the name of the following organism in ascending order according to size. The ascending order is virus, bacteria, fungi, and algae. Question number 2. How is a covalent bond formed? And the answer is, the chemical bond formed by sharing of valence electron of 2 atoms with each other is called covalent bond. Question number 3. Read the paragraph and write the answer to the questions. It have 2 marks. And the paragraph is, Raju is 6-year-old boy who lives in a village with his family. His father works in a factory. He has been coughing for more than 2 weeks and is now bleeding from his saliva, and they have lost weight. And the question are, what is the disease of Raju's father? And the disease of Raju's father is TB, that is tuberculosis. Question number 2 is, what will you do to help Raju parent in such situation? In such a situation, we suggest him to take BCG vaccine, isolation, and take medication like DOT. Question number 4. Complete the next food chain, and it have 1 mark. The food chain is, producer is grass, grasshopper is primary consumer, and secondary consumer is frog, and tertiary consumer is snake. By this way we complete a food chain: grass, grasshopper, frog, and snake. Question number 5. Tell me what will happen. And the question is, buttermilk and curd spoil if kept in a copper or brass container. And the reason of this is, acid in a buttermilk and curd react with the copper and brass metal and form a green color layer which is toxic in nature. Question number 6. Write the steps to form a molecular formula of magnesium chloride, and it have 2 marks. And the answer is step 1, in which we have to write symbol and valency of magnesium and chlorine. The symbol of magnesium is Mg and symbol of chlorine is Cl, and their valency are respectively, magnesium valence is 2 while chlorine is 1. In this question, the step 2 is cross multiply it. In this way, we shown by the arrow cross multiplication, and in step 2, after a cross multiplication, we get a formula. In step 3,
we get a formula MgCl2. Question number 7. Classify the following organism into protozoa and fungi. It have 2 marks. And protozoa are amoeba and paramecium, while fungi are penicillium, aspergillus and mushroom. And question number 8. Write the effect of the incident on the environment in the figure below. It have 2 marks. And the figure that we show in the question above natural disaster is a forest fire, due to which biodiversity may get endangered, and also it will lead to air pollution and water pollution. या चाचणीमध्ये काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या तुम्ही काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात. चाचणीतला पहिला प्रश्न आहे, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. याला 3 गुण आहेत. त्यातील अ प्रश्न, ऑक्सिजन या मूलद्रव्याची इलेक्ट्रॉन संरूपण दर्शवणारी आकृती काढा. आणि ती आकृती याप्रमाणे आपण काढू शकतो. ब प्रश्न, खालील आकृतीत दिसणाऱ्या परिसंस्थेचे नाव लिहा. ही जी आकृती तुम्हाला बाजूला दिसत आहे त्या आकृतीवरून आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे कवताळ परिसंस्था. क, या परिसंस्थेमधील 2 प्राथमिक भक्षकांची नावे लिहा. आणि उत्तर आहे शेळी, जिराफ. प्रश्न दुसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. याकरिता 2 गुण दिलेले आहेत. आणि पहिला प्रश्न आहे, आकारानुसार पुढील सजीवांच्या चढत्या क्रमाने नावे लिहा. जीवाणू, कवक, विषाणू, शैवाल यांना चढत्या क्रमाने आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. त्याचे उत्तर आहे विषाणू, जीवाणू, कवक, शैवाल. प्रश्न क्रमांक 2, सहसंयोज बंध कसा तयार होतो? उत्तर, 2 अणूंमध्ये 2 संयोज इलेक्ट्रॉनच्या संधानाने जो रासायनिक बंध तयार होतो त्याला सहसंयोज बंध म्हणतात. प्रश्न तिसरा, परिच्छेद वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहा. याकरिता 2 गुण आहेत. चला तर परिच्छेद वाचूया. राजीव 6 वर्षाचा मुलगा आहे. तो आपल्या कुटुंबासोबत एका गावात राहतो. त्याचे वडील एका कारखान्यात काम करतात. 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवस झाले त्यांना खोकला आहे आणि आता त्यांच्या थुंकीतून रक्त पडत आहे आणि त्यांचे वजनही कमी झाले आहे. या परिच्छेदावरील काही प्रश्न खाली दिलेले आहेत. तर आपण पहिला प्रश्न वाचूया. राजूच्या वडिलांना कोणता आजार आहे? आणि या प्रश्नाचे उत्तर आहे क्षयरोग म्हणजेच टीबी. प्रश्न दुसरा, अशा परिस्थितीत राजूच्या पालकांना तुम्ही काय मदत कराल? याचं उत्तर आहे, अशा परिस्थितीत राजूच्या पालकांना कुटुंबातील इतर सदस्यापासून वेगळे ठेवू, नियमित औषधासोबत डॉट हा उपचार पूर्ण करावा व बीसीजीची लस घ्यावी. प्रश्न क्रमांक 4, पुढील अन्न साखळी पूर्ण करा. याकरिता 1 गुण आहे. आणि अन्न साखळी याप्रमाणे आपल्याला दिलेली आहे. गवत, नाकतोडा आणि पुढे 2 रिकाम्या जागा सोडलेल्या आहेत. उत्तरात आपल्याला या 2 रिकाम्या जागा सोडवून घ्यायच्या आहेत. चला तर उत्तर बघूया. गवत, नाकतोडा, बेडूक, साप. प्रश्न 5, काय घडेल ते सांगा. याकरिता 1 गुण आहे. प्रश्न पहिला, तांबे व पितळेच्या भांड्यात दही किंवा ताक ठेवले तर काय घडेल याचं उत्तर लिहायचं आहे. आणि उत्तर आहे, तांब्याच्या आणि पितळेच्या भांड्यावर क्षरणामुळे हिरवट रंगाचा थर जमा होतो. हा हिरवट रंगाचा थर विषारी असतो. अशा भांड्यामध्ये दही किंवा ताक ठेवल्यास ती कडकते. हे सर्व टाळण्यासाठी कथिलीकरण केले जाते. प्रश्न क्रमांक 6,
मॅग्नेशियम क्लोराईडचे रेणुसूत्र तयार करण्याच्या पायऱ्या लिहा. याकरिता 2 गुण आहेत. आणि उत्तरामध्ये आपण पहिली पायरी पाहूया. पहिल्या पायरीमध्ये आपल्याला मॅग्नेशियम क्लोरीन यांची संज्ञा व संयुजा लिहाव्या लागतात आणि ते याप्रमाणे. त्याची संज्ञा आहे मॅग्नेशियम Mg, क्लोरीन Cl आणि त्याची संयुजा आपण त्याच्याच खाली लिहिलेली आहे. मॅग्नेशियमची संयुजा आहे 2 आणि क्लोरीनची संयुजा आहे 1. पायरी 2 यामध्ये बाणाने दाखवल्याप्रमाणे तिरपा गुणाकार करावा. अशा प्रकारे आपण तिरपा गुणाकार केलेला आहे. पायरी 3 या पायरी 3 मध्ये गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला सूत्र मिळतं आणि ते सूत्र आहे MgCl2. अशा प्रकारे आपण मॅग्नेशियम क्लोराईडची रेणुसूत्र तयार करण्याच्या पायऱ्या बघितलेल्या आहेत. प्रश्न क्रमांक 7. खालील सजीवांचे वर्गीकरण आदिजीव, कवके यांमध्ये करा आणि याकरिता 2 गुण आहे. आणि आपल्याला दिलेले आहे पेनिसिलियम, अमिबा, पॅरामेशियम, भूचक्र. आदिजीव याच्यामध्ये वरीलपैकी अमिबा व पॅरामेशियम येतात आणि कवके यांच्यामध्ये पेनिसिलियम आणि भूचक्र येते. प्रश्न क्रमांक 8. खालील चित्रामधील घटनेचा वातावरणावर होणारा परिणाम लिहा. याकरिता 2 गुण आहे. सर्वप्रथम आपण हे चित्र बघूया. या चित्रामध्ये आपल्याला जंगलाला आग लागलेली आहे असं दिसत आहे आणि त्यावरून आपल्याला प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहे. तर उत्तरामध्ये आपण असं लिहू शकतो, या चित्रामध्ये जंगलाला आग लागलेली आहे, त्यामुळे तेथील परिसंस्थेसोबतच जैवविविधताही नष्ट होऊ शकते. तसेच या वणव्यामुळे हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ही होऊ शकते. Today we going to solve class 9 subject English bridge course test 2. It have 15 marks. Each question have 1 mark. Let's start. First question, blank don't do different things, they do things differently. Answer is 4 winners. Second question, dash is better than cure. Answer is prevention. Question 3, straight from dash mouth. Answer is 3 horses. Question number 4, the antonyms of enemy. Answer is 1 friend. Question number 5, die with dash not dream. Answer is 3 memories. Question number 6, dash is a state of complete harmony of body, mind and spirit. The answer is 4 health. Question number 7, better dash than never. Answer is 2 late. Question number 8, an apple a day keep the dash away. Answer is 3 doctor. Question number 9, there are 2 types of letter writing. One is informal and the other is dash. Answer is 3 formal. Question number 10, synonym of work is dash. Answer is 1 labor. Question number 11, dash is useful for finding the meaning of unknown word. The answer is 4 online dictionary. Question number 12, look kite, eagle, 8, 10 nose, egg. This is an example of dash. Answer is 2 word chain activity. Question number 13, fill in the blank with correct option. Dash is important in descriptive writing. The answer is 1 humor. Question number 14, which word is correctly spelled? Answer is 3 interview. Question number 15, 2 dash don't make a right. The answer is 1 wrongs. आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वी विषय नागरिकशास्त्र राज्यशास्त्र चाचणी क्रमांक 2. बघा इथे पहिला प्रश्न आहे, खालील रिकाम्या जागी योग्य शब्द
भरा यासाठी एकूण 5 गुण आहेत. पहिली रिकामी जागा आहे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन रिकामी जागा येथे होते. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे नागपूर. या रिकामी जागी येते नागपूर. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे कायद्याची निर्मिती रिकामी जागा करते. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे या रिकामी जागी येईल संसद. कायद्याची निर्मिती संसद करते. तिसरा प्रश्न राष्ट्रपतींचा कार्यकाल रिकामी जागा वर्षाचा असतो. या प्रश्नाचं उत्तर आहे 5 वर्ष. जिथे येईल 5. राष्ट्रपतींचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असतो. यानंतर चौथा प्रश्न भारताचे रिकामी जागा हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. या प्रश्नाचं उत्तर आहे उपराष्ट्रपती. भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. पाचवा प्रश्न आहे मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व रिकामी जागा करतात. याचं उत्तर आहे पंतप्रधान. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व पंतप्रधान करतात. पुढील प्रश्न बघूया. पुढील प्रश्न आहे आपला प्रश्न दुसरा. खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. यासाठी एकूण 4 गुण आहेत. पहिला प्रश्न आहे लोकसभा हे संसदेचे पहिले सभागृह आहे आणि याचं उत्तर आहे बरोबर. दुसरा प्रश्न अधिवेशन काळातील दुपारी 12चा काळ शून्य प्रहार म्हणून ओळखला जातो आणि याचं उत्तर आहे बरोबर. प्रश्न तिसरा न्यायाधीशांची नेमणूक प्रधानमंत्री करतात. हे विधान चूक आहे कारण न्यायाधीशांची नेमणूक हे राष्ट्रपती करतात म्हणून इथे चूक. चौथा प्रश्न आहे प्रशासकीय अधिकारी स्पर्धा परीक्षा मधून निवडले जातात. याचं उत्तर आहे बरोबर. प्रशासकीय अधिकारी हे सर्व स्पर्धा परीक्षेमार्फत निवडले जातात. यानंतर बघूया प्रश्न तिसरा. खालील प्रश्नांची उत्तरे 25 ते 30 शब्दात लिहा. कोणतेही 3. याच्यासाठी एकूण गुण आहेत 6. पहिला प्रश्न आहे नोकरशाहीचे स्वरूप स्पष्ट करा आणि याचं उत्तर आहे बघा. पहिला पॉइंट आहे कायमस्वरूपी यंत्रणा. कर गोळा करणारी, पर्यावरणाचे रक्षण करणारी, कायदा व सुव्यवस्था राखणारी, आपल्याला सामाजिक सुरक्षितता देणारी ही नोकरशाही आपले काम सातत्याने करत असते. याचे कारण ती कायमस्वरूपी असते. दुसरा पॉइंट आहे राजकीय दृष्ट्या तटस्थ. नोकरशाही राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असते. याचा अर्थ असा की कोणत्याही पक्षाचे शासन अधिकारावर असो, योग्य त्याच शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी नोकरशाहीने त्याच कार्यक्षमतेने व निष्ठेने केली पाहिजे. तिसरा पॉइंट आहे त्याच्यामधलाच अनामिकता. अनामिकता म्हणजे एखाद्या धोरणाच्या यश अथवा अपयशाला नोकरशाहीला थेटपणे जबाबदार ठरवीत त्याचे स्वरूप अनामिक ठेवणे होय. त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया. प्रश्न दुसरा विधानसभेच्या अध्यक्षाचे कार्य स्पष्ट करा. त्याचं उत्तर आहे 1. विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षाच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. 2. सभागृहाचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडावे यासाठी कार्यक्रम पत्रिका तयार करणे. 3. बिगर संसदीय वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची कार्य अध्यक्षांना करावी लागतात. 4. अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी उपाध्यक्ष पार पाडतात. प्रश्न क्रमांक 3. जनहितार्थ याचिका म्हणजे काय स्पष्ट करा. उत्तर आहे जनहितार्थ याचिका म्हणजे सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेली याचिका होय. त्यानंतर प्रश्न चौथा बघूया. मंत्रिमंडळाचे कार्य थोडक्यात स्पष्ट करा. त्याचं उत्तर आहे संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळ कायद्याच्या निर्मितीत पुढाकार घेते. 2. मंत्रिमंडळ सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेते. 3. शिक्षण, शेती, उद्योग, आरोग्य, परराष्ट्र व्यवहार अशा अनेक विषयांवर मंत्रिमंडळाला एक निश्चित धोरण किंवा कार्याची दिशा ठरवावी लागते. 4. मंत्रिमंडळांची मुख्य जबाबदारी धोरणाच्या अंमलबजावणीची असते. तर अशा प्रकारे आज आपण वर्ग
9वी विषय नागरिकशास्त्र राज्यशास्त्र चाचणी क्रमांक 2 सोडवली आहे. हा व्हिडिओ जर आवडला असल्यास मित्रांनो लाईक करा व आजच आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा. खूप खूप धन्यवाद.